श्री श्री ठाकुर श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त श्री चरण में नतजान प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्य मान मोर सभक्ति प्रणाम। सम्माननीय परिचालक महोदय, चीफ ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, उपस्थित विभिन्न स्थान आगत ज्ञानी गुणी साधु सज्जन मंडली, इष्टतपा कर्मी मंडली, प्राणर गुरुभ्राता मंडली, मातृमंडली, आजिर भोगदाता माने, सर्वोपरि यही सत्संग आसर को मधुमय करथिबा कंठशिल्पी गण समस्त मोर यथायोग्य भक्ति श्रद्धा प्रीतिपूर्ण जयगुरु परम दयाल श्री चरण रे आजिर भोगदाता मानकर सत्संगर सफलता कामना करी ठाकुर श्री चरण रे कोटिबार प्रार्थना जनाए। तत्सहित आम समस्तंकर एई भली आनंदमय जीवन एई भली एकत्रित होगी ठाकुर श्री चरण रे योगदान करिवार सौभाग्य आम पाइछंती। से समस्तंकर मंगल पाई ठाकुर श्री चरण रे आउथरे प्रार्थना जनाए। परिवेश जहा होना कहीं जो अवस्था ठाकुर कहले सबु अवस्था राजी था, सबु अवस्था आम मान प्रस्तुत रहा पड़ो। गोटे देखी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी गोटे शो होता, गोटे गोटे कॉन्फ्रेंस थिला, गोटे ट्रंक दिए गोटे सप बंधा गोटे ढाल बंधा तले लिखाई एभर रेडी। केवल आमको एभर रेडी रहा पड़े इष्ट कर्म जे अवस्था जा होना कहीं। जो मैंने आज सत्संग प्रदान करते ठाकुर अहेतुक दया करुणा सत्संग दे पारि, ठाकुर मंजूर कर सत्संग सफलता सी सतत माने सत मुखरे आमको साहाय्य करने चेष्टा करती। परम पिता दयार सीमा नहीं, दयार बारी सी डाकिले भी सी भाई टी आगु आलोचना करते डाकिले भी सी आम प्रति दयाशील, न डाकिले भी आम प्रति दयाशील। गोटे कथा अच्छी पुरुषाकार आ दैव सी होती दैव। दैवंकर किसी बात विचार न था लोकटा भल लोकटा खराब लोकटा अमुक धमुक से सब जगह समान कथा करथांती। ए पुरुषाकार भितर आम चेष्टा करू जे आम अख्तियार भितर किसी गोटे हासिल करने, किंतु तांकु नहीं कि अख्तियार न कले कौन से जिनस हासिल हुए ना। जीवन सबु जिनस व्यर्थ हवा बाध्य। यदि तांकु नहीं कि जीवन यात्रा करा जाए ताले दैव आम पाखे पाखे रही। द्रौपदी जिते चेष्टा कले निजुक रक्षा कर न पारे से प्रभु प्रार्थना कले मत रक्षा कर। भागवत लिखा है मंचार पड़ी मामू मले मत दैव रक्षा करे। दैव कथा सी स्वीकार करते निजे जे विधाता सी दैव कथा स्वीकार कर। ठाकुर भी कथा कथा कहते परम पितार इच्छा यही जिनसटा सब बेले अप्रोक्रेटिक। सी क्या कथा शुणुती से कार नुह से निजर बापा माँ पुओ भाई से कार नुह। से श्री श्री ठाकुर होती परम पुरुष बोली आम समस्त ग्रहण कर सारी आउ से परीक्षा निरीक्षा करवा कि बुझा बाबद कौन कथा जाना एटा आवश्यक ना। केवल आवश्यक होगी ग्रहण करके चलवा आचार्य परंपरा मानिक चलवा। जहाँ कहते अकार्य सत्य 135 वर्ष ये सत्यासत्य को आम मैंने विभिन्न पाठ दे प्रमाण कर सारी। मनीष जीवन जन्म ठार मृत्यु पर्यंत जहाँ जहाँ आसीपे बहु कथा ठाकुर न कहते कथा नहीं। जीवन अत्यंत निछक निवृत्त कथा ठाकुर स्पष्ट भाव माने दिव्य सूर्यालोक से कथा प्रकाश कर भी करना। मनीष जीवन को 5 भाग विभक्त करा जाए, तार व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य जीवन, परिवार जीवन, समाज जीवन एवं राष्ट्र जीवन। ये पंच महाजीवन सक्सेसफुल हवा कृतकार्य हवा मनीषर गोटे वास्तव कैरियर। आज प्रज्ञा मां विवाह अवसर में सत्संग प्रदान करा जायछि। प्रज्ञा मां तो जन सत्संगी लोक घर पिला
ଆଉ ଆମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ବିବାହ ଦେଇଦେଲେ ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସେ ବିଭୂଷିତା ହୁଅନ୍ତୁ, 5ଟି ମହତ ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ ସୁସ୍ଥ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଯୁଗଳ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ମାନେ କେତେ ଆପ୍ରାଣତା, କେତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତା ମଞ୍ଜୁର କରିବେ। ବିବାହକୁ ଯିଏ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି। ଯିଏ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି। କଥାରେ କହିଛି ପର ଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେ, ପର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଜମା ଘର ଭାଙ୍ଗେ ନା, ଅଯୋଗା ବାହା ହେଲେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ହଉ ବା ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କର ହଉ, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଅନ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, କୋଉଠି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆମ ସମାଜରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲା। ପୁରୁଷ ଲୋକ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରୁ ଅନୁମୋଦିତ ହଉଥିଲା। ଗୁରୁ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ଅବିବାହିତ ରହିବ ସେ କଥା ଗୁରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରୁଛି ଅଜ୍ଞାତ ତୁଳସୀଳ ଜଣେ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସେନ୍ସିଟିଭ ଲେବୋରେଟୋରୀରେ ଛାଡ଼ିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ମାନେ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଠା ଅଛି, ବହୁତ ଝମିଲା ଅଛି, ବହୁତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ହମ୍ପସ ପଡେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେଭଳି ବହୁ କଥା ପଡେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, ନତୁବା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ଘଟଣା ଆସେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ମଣିଷକୁ ନୟାନ୍ତ କରିଦିଏ, ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିକସନ ନେବା ଦରକାର। କହୁଥିଲେ ପଣସ ଛଡେଇବା ଆଗରୁ ହାତରେ ଯଦି ତେଲ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ପଣସ ଖାଇବା ହୁଏ, କଥା ଲାଗେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମଣିଷ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅଟେ ବିବାହ କରିକି ପର ଘରକୁ ପଠଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ୍ ଏ ସିମିଲାର କାଷ୍ଟ ଅଫ ଫିମେଲ ଇନ୍ ଏଲିଜର ଅଫ ଲାଇଫ। ସିମିଲାର କାଷ୍ଟ ଅଫ ଫିମେଲ ଇନ୍ ଏଲିଜର ଅଫ ଲାଇଫ। ସଦୃଶ ବିବାହଟାକୁ ଠାକୁର ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହର ଯୋଉ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ମତରେ ଯୋଉ ବିବାହ, ସେ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ ବିବାହକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। 8 ପ୍ରକାର ବାହାଘର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବିବାହର ହଉଛି ଯେ ସଦୃଶ ବିବାହ, ଯେ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ମତର ବିବାହ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବିବାହ କରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବିବାହ କରିବ, ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟକୁ ବିବାହ କରିବ, ସମାଜଟା ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯେଭଳି ହଉ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ପ୍ରয়োଜନ। ଯୌନ ଜୀବନ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୁଏ ଜାତିର ଜୀବନ ଟେକିବ ନାହିଁ। এই ବିବାହଟାରେ ଜାତି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଏ ବିବାହ ଚଳନା ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ଜୀବନ ଏବଂ ଜନନ ଜଡିତ। এটা ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ନ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ତାର ନଥାଏ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ,
ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସଦୃଶ ବିବାହ ଠାକୁର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ ଏ ସିମିଲାର କାଷ୍ଟ ଅଫ ଫିମେଲ in a similar caste of female in a same clan is elixir of life। ଏକା ପ୍ରକାର ବଂଶ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଝିଅଟା ଅଫିସର ଘରର ଝିଅ, ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ, ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋତ୍ର ଭିନ୍ନ, ସବୁ କଥା ମ୍ୟାଚିଂ, ଜାତକ ମ୍ୟାଚିଂ, ସବୁ ମ୍ୟାଚିଂ, ତଥାପି ସେ ଭଲ ରହି ନପାରେ। କାରଣ କଣ? ନାଇଁ, ଚଳଣି ଚରିତ୍ରଟା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଏକା ରକମ ନହେଲେ ପୁଅର ଚଳଣିଟା ଝିଅ ଠାରୁ ଟିକେ ହାୟର ହେଲେ ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କମିଗଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯଦି ଚାଷୀ ଘରର ମାନେ ପୁଅଟାକୁ ଯଦି ଅଫିସର ଘରର ଝିଅଟା ବିବାହ କରେ, ବା ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଲିଭିଂ ଏକା, ଷ୍ଟାଟସ ସବୁ ଏକା, ତଥାପି ସେ ପେସିଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର 5 ବସ୍ତା ବିରି ରଖିଦବ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଇଠି ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ପେସିଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପୂଜନୀୟ ରାଙ୍ଗାମାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏକ ଲୋକ ଥରେ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଜଣେ ରୀତିଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛି। କହିଲେ, ରାଙ୍ଗାମା କହିଲେ ତାତେ କିଏ ଅଛି, ମୋର ତ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଅଡିକିତ ଘରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ପୁଅ ଝିଅର ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚିଂ କେତେ ହବ, ତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାଚିଂ ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚିଂ ଯଦି ଠିକ ରୁହେ ତାହେଲେ ସବୁ କଥା ହବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚିଂ ହୁଏ, ପ୍ରଥମତଃ ସେ ପୁରୁଷର ଆସିବ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିହୀନତା, ଉଦର ପୀଡାଗ୍ରସ୍ତ ହବ ସେଇ ମାନେ ଗ୍ରସ୍ତ ସେ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପିଲାଟା ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ କି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାରେଜ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଗୁରୁଭାଇ ମାନଙ୍କର ଦର ବହୁତ ବଢିଛି। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁ, ଆମ ଗୁରୁଭାଇ ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି, ଅତି ନଗଣ୍ୟ କଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଭରେ, ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖାତିର କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ତ ବୁଲୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଭାଇ ଘରର ପୁଅ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କି ତୁମର ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନା, ଗୁରୁଭାଇ ମାନଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ତୁମର ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି? ନା ଦୟା ମାନେ କାରଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯାହା ଜଣା ପଡେ। ଦୟାଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ପାଉନି। କାହାର ସ୍ୱଭାବ, କାହାର ଚରିତ୍ର, କାହାର ଅଭ୍ୟାସ। ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଦାନ କରି ତା ହାତରେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ତା ପୁଅଟାକୁ ବାହା କଲେ ଭଲ ହବ କି ନହବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୁରୁଭାଇ ଘରର ପୁଅଟା ଅନ୍ତତଃ 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମାଛ ମାଂସ ବରଂ ନ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ନିର୍ଭର କରିହବ ତାପରେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି। ଆଉ ପୁଅ ବାପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଗୁରୁଭାଇ ଘରରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମକୁ ଦଉନା। କିରେ ଝିଅ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଆମକୁ ଦବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ପୁଅରେ 899 ଝିଅ, 111ଟା ସର୍ଟ। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଯିବା ଛେଦି ନିଜେ ତ ଗଛ ମୂଳ କାଟିଛ, ଆଉ ଡାଳ ଖୋଜିଲେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କୋଉଠୁ? କାହିଁକି ତୁମର ଏତେ ଲୋଭ ଗୁରୁଭାଇ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ଉପରେ? ନା ଲୋଭ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ 2ଟା ପୁଅ ବାହାଘର କରିକି ଯୋଉ କେଳଙ୍କାରେ ଫସି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଫସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କିଛି ବରଂ ନ ଦଉ, ଗୋଟେ ସୁଗୃହିଣୀ ଦରକାର। ଗୃହିଣୀର ପାୱାର ହଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାୱାର। ଏଇଟା କିଛି କମ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ କରି ରୋଜଗାରରେ ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାୱାର ଯାହା, ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀର ପାୱାର ସେଇଆ। ଗୋଟେ ଘରକୁ ସେ ସୁନା କରି ତିଆରି କରିବା କୌଶଳ,
এটা ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ସାରା ପରିବାରଟା ଚଳେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡେ, ନହେଲେ ସହଜ ଭାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର, ସେଥିରେ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବେ, ସେଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କର ଆମ ଯୁଗଳ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିବାହ ହେଇଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବାବଦରେ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଝିଅ ବିବାହ କଲା। ଯଦି ବିବାହ କଲା, ସେ ଝିଅର ମାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାର ଦେଇଥିଲା, କହିଲା ଦେଖେ ସେ ଟୋକା ତତେ ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବ, ସେଠି ଯୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋ ହାରଟା କିନ୍ତୁ କାହାରିକି ଦବୁନି। ଯଦି କେହି ମାଗନ୍ତି ସେ ହାରଟା ଗୋଟେ କାହାରିକି ଦବୁ ନା। ଯାହା ଝିଅଟା ତାର ସନ୍ତର୍ପଣ ସେ କଥା ମାନିକି ଚାଲିଥାଏ, ଜଗିକି ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ପିଲା କଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ଗଲା। ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ଗଲା ପରେ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ହଁ ଭୁଲ ବଶତ ହାରଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇନି ଘରୁ, ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଯଦି ପଳେଇଛି ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିକି ଦବୁ ତ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାରଟାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ଭାବୁଛି କହିଲା ଠାକୁର କାଳେ ହାରଟା ମାଗିବେ, ମୋ ମାଇଁ ତ କହିଥିଲା କାହାରିକି ଦବୁନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କଣ ମାଗିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ବରଟି ତ ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆରଥରକୁ ତାରି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମାନେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା ସେ ଝିଅର। ଭାବିଲା ମୁଁ ଠାକୁର କଣ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ କେତେ ମହାନ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ଏତେ ସହଜ ବେପାର ନୁହେଁ। ଏଟା ପାୱାରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆଉ ଇଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଜୀବନରେ ତାହା କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ହଉ କାଲି ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଦିନ ଗଲା, ମା ମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଘରର ମା ମାନେ 365 ଦିନ ଯାକ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଯାହା ଦର୍ଶନ ତାକୁ ମାନିକି ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଅଧିକା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଚଳନ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ମା ମାନେ ଘର ସମସ୍ତ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଧରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ କଲ୍ୟାଣୀୟ ପ୍ରୀତିଶ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିଶ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମର ରଘୁପତି ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆଉ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଅଫରିଂ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରଗାଢ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଶତଗୁଣିତ ହଉ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ତୋଳିବା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଦିଟା ଦିଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହାର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭିତରେ ଦିଟା ମଣିଷ। ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରଟା ଯେମିତି ଲାଗେ ଜହ୍ନ ରାତି ଭଳିଆ, ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କାନ୍ତ କୋମଳ ଏଇଭଳି ଲାଗେ। ସେଇ ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ, ସେଟା ଶୀତ ଦିନିଆ ଖରା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ହୁଏ, ଖରାକୁ ଗଲେ ଖରା କାଟୁଥିବ, ଛାଇକି ଆସିକି ଶୀତ ହଉଥିବ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଖରା ଦିନିଆ ଖରା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ତାପର ଅବସ୍ଥା ତ ଚୁଲିନିଆ ଠାରୁ ଆଉ କଟ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଇଷ୍ଟକୁ। ଇଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଇଷ୍ଟ ଗରଜରେ ସବୁକୁ ସିଏ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେ, ନହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବନି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ବେପାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଏକଥା ଠାକୁର ଉଦ୍ଧାର
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କାଳେ କିଏ ଖରାପ ଭାଗ, ତଥାପି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ଭଲ ପାଇବାଟା ବେଶୀ ଗାଢ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବାଟା ତାଠୁ ଟିକେ କମ। କାରଣ ପୁରୁଷ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ପୁରୁଷ ହାରାସ ହେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଗେ ମରିଯାଏ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଝୁରି ହୁଏ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଆଗେ ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମାନେ ତାର ଦୋଷାରୋପ କରିପାରେ ଯେ ମତେ ଏମିତି 5ଟା ଛୁଆ ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ହେଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ତେଣୁ ପୁରୁଷର ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଧିକା, ମା ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଟିକେ କମ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ କରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାର ମୋଟେ ଉଠୁନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ହୁଏ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ହଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଫାଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଟା ଯଦିଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କମ ହେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ସତୀ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଇଏ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆଉ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ, ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ହବ, ସବୁ କଥା ଭଲ ହବ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେ ଫେରେ ପୁଅ ପିଲା। ଝିଅ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପରିବେଶ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି କଂସନ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ତା ପର ପିଲାର କ୍ୱାଲିଟି କମିଯାଏ। କାହିଁକି କମିଯାଏ ନା ଯେତେ ପାଖ ଲଗା ହୁଅନ୍ତି, ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣା ଫାଟ, ଦୋଷ, ତ୍ରୁଟି, ଦୁର୍ବଳତା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର କ୍ୱାଲିଟିଟା କମିଯାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରେ। ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦିନା କେତେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, କାଳେ କୋଉଠି ଥିବ କଣ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ତ୍ରୀର ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଟି ଟାଣ, ଏଭଳି ଯାହାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହରା ହୁଏ ସନ୍ତାନ। ଏ ସନ୍ତାନର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଜନ୍ମରୁ ମରିଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି 50,000 ଦେଇଦେଲି, ଲୋଭବଶତଃ ସିନା ସେ ରଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଡକାୟତ, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ତା ଲିଭେଇ ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବାହାସପଟିଆ ମାରିକି ଆପଣ ଚଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଚଳିବା ସାଂଘାତିକ କଷ୍ଟ। କାରଣ ମଣିଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସହଜ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁବେଳେ କାଉଣ୍ଟ କରାହଉଛି ଆପଣଙ୍କ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପଡେ। କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ବଳତା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନ ପଡେ, ଯଦି ପଡେ ସେଇ ଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିବ। ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାପିଛି ବା ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ। ଇଏ ଏତେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ, କିଛି ଢିଲା ରହିବ, କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ପସ୍ତେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମରା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର, ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନୁଆଲ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ପରିବାର ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନରୁ ସମାଜ ଜୀବନ, ସମାଜ ଜୀବନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆସେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଉତ୍କର୍ଷ ରହେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନ, ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବିଭୂଷିତ ହବା ମା ମାନଙ୍କର ସାଧନା। ଏ ସାଧନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କର ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଠାକୁର ଯାହାର ଚାହୁଁଥିଲେ
ବଡ ମା ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ସେବା ଏଭଳି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନୋଭାବଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଖ ଦର୍ପଣରେ ସାରା ପରିବାରଟା ଚଳୁଥିଲା। ଫଳରେ ଦେଖାଗଲା କୁଲାରେ ଚାଉଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଛୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଡ ବୋଉ ଆଜି କଣ ଚାଉଳ ଗୋଟି ଗୋଟି ବଛା ହଉଛି? ମା ସନ୍ତର୍ପଣରେ କହିଲେ, କାଲି ଭୋଗ ସମୟରେ ଦାନ୍ତର ଗୋଟେ ବାଲି ଲାଗିଗଲା, ଏ ଚାଉଳରେ ବାଲି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଛୁଛି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଭାତରୁ ବାଲି ବାହାରିଲା ଚାଉଳ ନେଇକି ଥାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଏକଥା ତ କରିନାହାନ୍ତି। କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଯଦି ଜାଣିବେ ଭାତର ଗୋଟେ ବାଲି ରହିଯାଇଛି, ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୁଚିତ ମନେ କରିବେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ବାଲିଟାକୁ ଏଭଳି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କେହି ଜାଣିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରୁ ସେଇଟା ଯାଇନାହିଁ। ମାନେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି କର୍ମେଶୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରଣେଶୁ ଦାସୀ ଭୋଜନେଶୁ ମାତା, ମା ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯେଭଳି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ସେଇଭଳି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହେଲା କି ନାହିଁ, ନିରାଶ ନିର୍ମମ ଭାବରେ। ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର 2 ଥର କାଶ ହେଲା। ଯଦି 2 ଥର କାଶ ହେଲା, ଠାକୁର ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ନା 2ଟା ଆଇଟମ କଣ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଲେ। କାରଣ ଆମେ ହେଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ, ନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କରୁଛ, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ହବ। ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବାଟା ମୋର ପ୍ରয়োଜନ, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଡ ବୋଉ ଆଜି କଣ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା ବଛା ହଉଛି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାଲି ବାହାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବି ଭାତରୁ ବାଲି ବାହାରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ 10 ଜଣ ଖାଇକି ଗଲେଣି, କାହିଁ ତ କେହି କହୁନଥିଲେ ବାହାରୁଛି ବୋଲି, ତୋରି ପାଖରେ ବେଶୀ ବାଲି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ ହୁଏ, ଯେତେ କଲେ ବି ତୁମକୁ ପୋଷେଇବନି। ମୋର ଗୋଟେ ବାଛିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଦେଖ କୋଉଠି ବାଲି ନ ବାହାରୁଛି ଦେଖ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଉ ଚଳେଇ ପାରିବୁ। ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା କିଭଳିଆ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯୋଉମାନେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଘରଟା ଯେଭଳି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଭଳି ମନେ ହବ। ଏଇ ଘରଟାକୁ ବନ୍ଦର ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଖଟି ଖାଟିକି ଆସେ, ବନ୍ଦରର ପାଣିଟା ଟିକେ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ସେଠି ଶାନ୍ତ କୋମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଭଳି ପରିବାରଟା ହଉଛି ବନ୍ଦର, ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦରର ମାଲିକାଣୀ। ଏଇ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବାହାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫେରେ, ସିଏ ଟିକେ କାନ୍ତ କୋମଳ ପରିବେଶ, ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଚାହେଁ। ସେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଲେ ବନ୍ଦରରେ ଯେମିତି ଜାହାଜ ତେଲ ପାଣି ନିଏ, ଟୁକଟାକ ମରାମତି ହେଇକି ଫେରେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇକି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପରିବାର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ରୁକ୍ଷ ଭାଷା, ରୂଢ ଭାଷା ବା ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ପାଆନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣରେ କେତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ଘଟେ ତା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଠାକୁର ଆମକୁ 3ଟା ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମ ଝିଅ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମର ବୋଉ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିପାର। ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି, ବାପ ଘର ଗୌରବରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମତ, ଶାଶୁ ଘରେ ଆତ୍ମନିବେଶ କରିବା ତା ପକ୍ଷେ ଶକ୍ତ। ବାପ ଘର ଜାହାଜ ଚାଲିପାରେ, 5ଟା ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, ବାରିଷ୍ଟର, ଓକିଲ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘରର ପତ୍ର କୁଳିଆଟା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଇ କଥା ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅଟୁଟ ପ୍ରାଣ, ସେଇ ଝିଅଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ, ସେବାର ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ଏଠି ସ୍ୱାମୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଶାଶୁଘରର ପ୍ରଶଂସା, ଶାଶୁଘରର ନିନ୍ଦାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଏ। ଶାଶୁଘରର ପ୍ରଶଂସା ସବୁବେଳେ ଝିଅ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ବୋଉ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ସେଇ କଥା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ଶିବଙ୍କୁ କଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ମା ସତୀ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅବମାନନା ବରଦାସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବାପା ଥରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ କରୁଥିଲେ, ଘରକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ କାନ ଫୁଲ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ଘର ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ବାପା ଥରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫକୀରକୁ ଝିଅ ଦେଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ
घर संसार हाल ताले किसी बुझती ना एक कथा लक्ष्मी माँ प्राण रे लक्ष्मी माँ बयस से 13 वर्ष 14 वर्ष होता लक्ष्मी माँ प्राण रे एभली कुठारघात कला चिंता कले बापा मु आउ चाहिए थे बापा आसी घर को पाखे खबर गला लक्ष्मी माँ पाखे आप बापा आस लक्ष्मी माँ कबार दे घर रही बापा देखा कले यही कथा जो पछरे अन्वेषण करागला जनागला ठाकुर कहते पचार बड़ बो कहीं बापा को देखा कले बड़ माँ यही कथा कहले मो स्वामी निंदा मु बर्दास्त कर तेणु कहबार उद्देश्य आम घर परिस्थिति होती शशुर घर माड़ खाए आ तो जीवन सारा ता घर को जीविनी किंतु मो स्त्री कह तू कौन तो बापा माँ को छाड़ दो मो बापा माँ को छाड़देवी तोर नगल ना मु मोर जा तेणु आम दाम्पत्य जीवन जी हालुका जी ढिला भविष्य आमर से अमंगल सूचना आणिकी दिए से आम मैंने समस्त सतर्क रहा दरकार तथापि गुरु भाई परिवार भितर अनेक श्रृंखला अच्छी गोटे प्रश्न थर जड़े पचारे कहले दीक्षा न निक्षा लोक अच्छा भारी महान भारी महत्व भारी उदार कि गुरु भाई मान बहुत ऊपर हता भी हो पारे कारण कौन ना क्लीबत्व दुर्बलता अनेक समय भक्तिर कलपापी छिड़ा हुए जार किसी काटी ना किसी कथा ना खाली खाई पी गंडी धरी बुलूची से किसी बुझी पारे ना जानी पारे ना अंधु को चंद्र सूर्य नहीं जहाँ को जिते देखा जाए तार टेंशन से बढ़े मु पुअर मनोभाव बुझी पार्टी स्त्री मनोभाव बुझी पार्टी गुरु भाई मैंने भारी सार्प ये सार्प हो गला सी जो बुझी पार्टी भर टेंशन बढ़ुची से टेंशन तार समाधान से जानी समाधान हो जाए अलग लोक घरे अधिक परिवार से टेंशन समाधान करें ना जोटा गुरु भाई कर तेणु अनेक परिवार देखा जाए आउ जो परिवार भद्र लोक अच्छा ना कहूनी कौन कारण पिता माता प्रति भक्ति सेवा खाऊ कौन गुरु ग्रहण कर आगे जाते सो कल्ड भद्र लोक अच्छा जो भद्र लोक किसी काम ना ठाकुर पसंद करती तथाकथित भद्र लोक अपेक्षा गोटे दुर्दांत टोका ढेर भल जार स्टामिना अच्छी से खराब करुच्ची से स्टामिना टाक से व्यवहार करा जाए व्यवहार करे भल काम कर गुड फॉर नथिंग अनेक लोक अच्छा भद्र लोक माछी मह कहते क्या हलदिया पाने गोड़ धोती कार अनिष्ट करती कि उपकार लगती ना बैटेरी नथिया टर्च भाया पिंडारे बसता से भली भद्र लोक प्रयोजन ना बर जहाँ भर क्वालिटी अच्छी कैलिबर अच्छी ठाकुर को प्रश्न करा ठाकुर बहुत दुर्दांत पिला असामाजिक पिला स्थान देते सत्संग जोटा कि सत्संग बदनामी ठाकुर से बहुत खुशी कहले मोर बदनामीटा मो मुंडे चापी दियो ये पिला मानक भीतर जदि गोटे भी बाहरी पड़े मोर पितृत्व कौन सार्थक हम ना ठाकुर एत दयालु एत महान एत महत आपण मान से समस्त कथा जानी आपको कैरी आउट करने आज आचार्य देव आदेश निर्देश आसी डीपी वर्क ठार आरंभ कर प्रत्येक परिवार को संशोधित करवा एवं निज परिवार टाक सर्वप्रथम तैयारी कर कृत संकल्प नहीं कि आम चलवा एति प्रार्थना रखी समस्त मंगल श्री श्री ठाकुर श्री चरण में प्रणाम जन रोची जय गुरु।